Hello friends, 12th Chemistry Unique Academy. Electrochemistry, the topic under consideration is electrochemistry and electrochemical cells. Introductory lecture. Still, let me revise in short, and under that, up till now, introduction, and after that we have focused on electrolytic cell. In that, external electricity was supplied, and by supplying external electricity, a non-spontaneous redox reaction was carried out. Okay, and few examples we have considered. Few examples we will consider during our numericals and MCQs. Okay, like electrolysis of water. Okay, as a homework you can in advance try for that. Now, from this lecture we will focus on galvanic cells, or what we call as voltaic cells. Here actually opposite of what up till now we have studied in galvanic cells, we get electricity. Electricity is obtained at the expense of what? By using what? At the expense of spontaneous redox type of chemical reaction, not only spontaneous chemical reaction. Now, methane with chlorine in presence of UV light, such type of reactions we have considered. Substitution reaction, radical mechanism, those are spontaneous under those conditions. Chlorine, hydrogen is replaced by chlorine, but those do not come under redox, reduction and oxidation, at the expense of, so not spontaneous reactions, spontaneous redox type of reactions, spontaneous redox reactions. And by arranging spontaneous redox reactions in such a way that we get electricity, that type of arrangement, in general it is electrochemical cell, that type of arrangement comes under what we call as voltaic cell or galvanic cell, the name of the scientist that is used. Earlier we used external electricity to carry out a non-spontaneous redox reaction. Okay, now studying this is in detail in our topic. We are going to study this in very much detail. Before that, actually what happens, we'll consider one example which we have considered earlier, the same example deliberately, and one more example. We'll consider two examples directly first. What happens, and then how it happens, why it happens, what are the rules, all those details, very interesting part we are going to study. Initially, we will directly consider what happens. Okay, so we'll start with that example with which we are familiar, and one more example. Okay, now two beakers, two electrodes. This is a salt bridge. Okay, let me explain. And in this beaker, a specific example I am taking, in this beaker is present aqueous solution of ZnSO4, zinc sulfate. Now, if it is aqueous solution of zinc sulfate, it will contain Zn plus 2 ions free and sulfate ions free sulfate ions and free sulfate zinc ions, Zn plus 2 ions, zinc sulfate. And zinc rod, this is the zinc rod is dipped in zinc sulfate solution, zinc rod.
in another beaker, what we have done is that we have taken aqueous solution of copper sulfate. So in aqueous solution of copper sulfate, copper plus 2 copper, cupric IC plus 2 copper and sulfate ions. These ions are present, and copper rod, this is a copper rod, metallic elemental copper rod or copper plate, we can say zinc plate or zinc rod. Okay, and this one is actually we call it as a salt bridge. Again, in this first lecture, as I have told you, we are going to consider directly 2 examples, and then step by step we will consider the entire mechanism, theory. Okay, so even salt bridge will again be there in discussion. बघा, मग सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय आहे तर यू शेप्ड ग्लास ट्यूब आहे. ट्यूब असते ती बर्नरवर पकडून अशी बेंड करून यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, अँड इन दॅट इज फिल्ड. मग तेच का फिल केलं वगैरे, मग दुसरं कुठलं चालतं, हे सगळे पुढं डिटेल येणार आहेत. आता मी बोलतो आहे एक पहिला आयडिया येण्यासाठी 2 एक्झाम्पल बघू आणि मग ते सगळं परत स्टेप बाय स्टेप. इज फिल्ड सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ, नॉर्मली त्याच्यात काही अपवाद असतात वगैरे. सॅच्युरेटेड म्हणजे KCl सोल्युशन डिझॉल्व करत 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 आता KCl सॉलिड त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व होणार नाही एवढं सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ KCl, आणि ते सगळं सोल्युशन मग तो व्यवस्थित त्याचं जेल टाईप व्हावं म्हणून आगर जेल ते सॉल्ट ब्रिजच्या वेळेला पुन्हा व्यवस्थित सांगतो. ओके, थोडक्यात उल्लेख करतो. अगर जेल अलगी आहे, अगर जेल म्हणजे इट विल होल्ड KCl सोल्युशन, आणि त्याचे तुकडे वगैरे पडू नयेत म्हणून मग तो इथं ग्लास ऊल प्लग. तर ते हेच सांगणार व्यवस्थित, जरा स्लो टप्प्याटप्प्याने पुन्हा हे बघणार तेव्हा, पण जरा आधी माहीत असावं म्हणून. दॅट सॉल्ट ब्रिज ॲक्च्युली कनेक्ट्स दी 2 सोल्युशन्स. दॅट इज नेसेसरी. हाऊ इट इज नेसेसरी, इफ इट इज ॲबसेंट, व्हॉट हॅपन्स. अगेन suspense thriller. सो दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, त्याची थोडक्यात माहिती सांगितली. आणि एका बिकरमध्ये म्हणजे एक्सपेरिमेंट करतो तर बिकर म्हणून कंटेनर दुसरे पण असतात. झिंक रॉड डीप्ड इन झिंक सल्फेट सोल्युशन, कॉपर रॉड डीप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्युशन. मग याच्यानंतर जनरलाइज करणार. ओके, अँड व्हॉट हॅपन्स द मोमेंट झिंक रॉड डीप्ड इन झिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डीप्ड इन कॉपर सल्फेट, when they are joined externally by wire, ही वायर मध्ये गॅलॉनोमीटर, काय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सुरू आहे का नाही सुरू आहे ते कळण्यासाठी गॅलॉनोमीटर, जी असं रिप्रेझेंट केलं गॅलॉनोमीटर. डिफ्लेक्शन आलं की समजायचं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सुरू आहे. ओके, आणि सोल्युशन्स एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये गरजेचं आहे, कळेल सॉल्ट ब्रिज. तर इन जनरल मेटल इन कॉन्टॅक्ट विथ सोल्युशन ऑफ इट्स ओन आयन्स, Ne2. तसं इथं झिंक रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ झिंक प्लस 2 आयन्स, फ्री आयन्स म्हणजे झिंक सल्फेट म्हणजे झिंक प्लस 2 आयन्स. म्हणजे आणखी त्याच्यात हळूहळू त्याची डिटेल्स बघायला सुरुवात केली. बट ॲक्च्युअल स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ह्या पॉईंटनंतर म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरनंतर. अँड कॉपर रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट म्हणजेच कॉपर रॉड इन कॉन्टॅक्ट विथ सोल्युशन ऑफ फ्री कॉपर आयन्स. असं जेव्हा अरेंज करतो आपण, मग आम्ही आमच्या केमिस्ट्रीमध्ये या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये मग त्याला हाफ सेल म्हणणार आहोत. हाफ सेल मेटल रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ इट्स ओन आयन्स. जसं झिंक रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ झिंक प्लस 2 आयन्स, झिंक सल्फेट ॲक्वस सोल्युशन म्हणजे झिंक प्लस 2 आयन्स. मग इकडे काउंटर आयन कुठलाही चालेल. नॉर्मली आपण झिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट वापरतो, ठीक आहे. काउंटर आयन कुठलाही चालेल, सल्फेटच्या ऐवजी दुसरा कुठलाही. सोल्युशन हायली सोल्युबल, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, आयन शुड बी फ्री, ही काळजी घ्यायची. आणि मग हा पण एक हाफ सेल. आणि मग तो दे रॉड्स एक्सटर्नली वेन दे आर कनेक्टेड बाय वायर मध्ये गॅलॉनोमीटर अँड सोल्युशन्स कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. तर ते सगळं मिळून झालं मग सेल. फक्त या सेलमध्ये आता आपण बघणार आहोत की वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्हणून हा वोल्टिक सेल. अर्लियर वॉट वी हॅव कन्सिडर्ड इज इलेक्ट्रोलायटिक. ओके, तर वॉट हॅपन्स ते आता डायरेक्ट सांगतो पहिल्यांदा की असं केल्या काय होतं, मग असं का होतं वगैरे मी पुन्हा सांगितलं की ते बघणार आहोत, मीच सांगणार.
तर झिंक रॉड म्हणजे झिंक हाफ सेल कॉपर हाफ सेल जॉईन केल्यानंतर काय होतं ते स्पेसिफिक डायरेक्ट सांगतो आहे. मग इथं असंच का होतं वगैरे आपणच शिकणार होतो याच टॉपिकमध्ये. तर झिंक रॉड वेन इट इज म्हणजे हे जॉईन केल्यानंतर होतात दोन्हीकडे. द टू थिंग्स आर सेपरेट बट टेक प्लेस सायमल्टेनियसली. जे आता दोन्ही इथं काय होणार वगैरे बघणार तर ते जरी सेपरेट असलं द टू थिंग्स आर सेपरेट पण एकाच बट ते टेक प्लेस सायमल्टेनियसली. म्हणजे इकडचं पहिला झालं उद्या तिकडचं झालं असं नसतं. शिकताना आपण सेपरेट शिकतो. झिंक सॉलिडवाला रॉडवरचा जेव्हा असं जॉईन करतो या टाईपची अरेंजमेंट मेटल रॉड इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स फ्री आयन्स असे दोन एक्सटर्नली बाय वायर इंटरनली बाय सॉल्ट ब्रिज हा अशी ह्या पूर्ण अरेंजमेंटला सेल म्हणतो आहे आपण. आणि हे गॅल्व्हॅनिक सेल किंवा व्होल्टिक सेल या प्रकारात येतात. झिंक ॲटम गेट्स डिझॉल्व्ड इन द सोल्युशन ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ झिंक. आता झिंकचं +2 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे आणि ॲक्वस सोल्युशन म्हणून ॲक्वस AQ असं बारीक लिहिलं आहे. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड. आता झिंकचं Zn+2 झालं म्हणजे रॉडवरचे झिंक ॲटम्स झिंक आयन फॉर्ममध्ये खाली आले. रॉडवरचे झिंक ॲटम्स झिंक आयन फॉर्ममध्ये खाली आले म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठं इथं राहतील इलेक्ट्रॉन्स हे त्या मोमेंटला इथं राहतील म्हणजे ते स्थिर थांबत नसतात. थिओरिटिकली टप्प्याटप्प्याने शिकतो आहे आपण. आणि इकडं हे एक्स्ट्राचे इथं झिंक सल्फेट आहेतच नाही का, इथं झिंक सल्फेट आहेतच. इक्वल Zn+2 अँड सल्फेट आयन्स झिंक सल्फेट सोल्युशनमध्ये आहेतच. हे जॉईन केल्यानंतर काय होतं ते टप्प्याटप्प्याने पहिला इकडचं बघतो आहे. झिंक ॲटम्स ऑन द रॉड गेट्स डिझॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 म्हणजे सोल्युशनमध्ये एक्स्ट्रा Zn+2 आले बरं का. इथं मी बारीक लिहितो एक्स्ट्रा Zn+2 आले. अर्लियर इक्वल नंबर ऑफ झिंक+2 अँड सल्फेट -2 आहे दे आर देअर आहेतच. आणि मग त्याचे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे एक म्हणून असं समजून चाललो आहे आपण. एकाचंच होतं असं नाही. 2 इलेक्ट्रॉन्स इकडं आहेत त्या मोमेंटला. थिओरिटिकली असं म्हणजे असंच होत असतं पण तुकड्यात बिट्समध्ये शिकतो आहे म्हणून आपण थिओरिटिकली. ओके म्हणजे इथं काय झालं झिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॅशन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स. देअरफॉर दिस इलेक्ट्रोड becomes electron rich and this is oxidation. आता त्या मोमेंटला इथं इलेक्ट्रॉन रिच झाला तो आणि सोल्युशनमध्ये कॅशन गेलेले आहेत म्हणजे त्या मोमेंटला हा नेगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच म्हणजे नेगेटिव्ह चार्ज. ओके म्हणजे हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड बट ॲट निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड व्हॉट हॅज हॅपन झिंक एलिमेंटल झिंक+2 मध्ये गेला म्हणजे रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज ऑक्सिडेशन अँड देअरफॉर इलेक्ट्रोड वेअर ऑक्सिडेशन टेक प्लेस इज ॲनोड म्हणजे हा ॲनोड. कळलं का. अर्लियर इलेक्ट्रोलिसिसमध्ये त्याच्या उलटं झालं बघा इथं. सो दिस इज ॲनोड नाही का. मी इकडं लिहितो झिंक रॉड म्हणजे हे या सर्व अरेंजमेंटमध्ये जेव्हा अशी दोन्हीकडे ज्या रिॲक्शन्स होतात दोन्हीकडे तर ॲनोड झिंक रॉड इट इज ॲनोड इथं लिहितो ॲनोड नेगेटिव्ह. कॉपर रॉड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ सोल्युशन ऑफ +2 कॉपर आयन्स. कॉपर सल्फेट म्हणजे कॉपर आयन्स. काउंटर आयन नेगेटिव्ह कुठलाही चाललं असतं नॉर्मली सल्फेट घेतात ठीक आहे. इथं रिलीज केले त्याच मोमेंटला काय करतात कॉपर आयन्स इन द सोल्युशन. इथं कॉपर सल्फेट आहेत ना कॉपर +2 अँड सल्फेट आयन्स. तर कॉपर +2 फ्रॉम द सोल्युशन दे एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. They accept 2 electrons and they get converted into copper. आता copper +2 of the solution from the solution means they accept electrons. ते कुठून एक्सेप्ट करणार तर इथे कॉपर ॲटम्स आहेत. आता मेटल इज दॅट विच हॅज गुड टेंडन्सी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. आउटरमोस्ट शेल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल कॅन बी इझिली मेड अवेलेबल त्यांनाच मेटल म्हणतो वगैरे. ती थिअरी मागेही बघितली पुढेही चर्चेमध्ये येईल पण तेवढं आम्हाला माहिती आहे किंवा तेवढं माहीत असावं. मेटल्स त्यांनाच म्हणतो हुज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर इझिली अवेलेबल. मेटल्स आर दोज विच इझिली गेट कन्वर्टेड इनटू कॅशन्स कॅशन्स पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स. ओके तर कॉपर +2 हे सोल्युशनमधले बरं का. हे सोल्युशनमधलं इथं रिप्रेझेंटेटिव्ह बारीक लिहिलं तर पुसून टाकतो तर कॉपर +2 फ्रॉम द सोल्युशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. मग त्या रॉडवरचा जो कॉपर ॲटम आहे त्याचे ते इलेक्ट्रॉन्स त्याने घेतले कुठून घेणार दुसरीकडून आणि त्याचं कॉपर ॲटम झालं. त्यामुळं सोल्युशनमधल्या कॉपर आयन्सचं काय झालं रिडक्शन. मग त्या मोमेंटला काय होणार जो कॉपर ॲटम ज्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सोल्युशनमधले कॉपर आयन्सने घेतले
त्यामुळं सोल्युशनमधले कॉपर आयन्स कॉपर ॲटममध्ये म्हणजे त्याचं रिडक्शन झालं, कॉपर आयन्स ऑफ द सोल्युशन. त्या मोमेंटला इलेक्ट्रॉन देणारा कॉपर ॲटम एलिमेंटल रॉडवरचा, तिथं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी +2 चार्ज तयार झाला. म्हणजे या रॉडवरचा ॲटम आहे ना तो एलिमेंटल विच हॅज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कॉपर आयन, म्हणून तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज. बघा असं झालं. नाव दिस कॉपर आयन्स इन द सोल्युशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दिस इज रिडक्शन. आणि त्यावेळेला इट हॅज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी कॉपर ॲटम्स ऑन द रॉड, त्यामुळे तिकडे पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी, म्हणजे हा इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह. अँड हिअर रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन्स इन द सोल्युशन, म्हणजे या इलेक्ट्रोडच्या सरफेसच्या तिथं रिडक्शन झालं आहे, म्हणजेच तो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. कारण ड्युरिंग दिस दोन्ही एकाच वेळेला होतात, शिकताना सेपरेट शिकतो आहे. इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी ऑन कॉपर रॉड इज डेव्हलप्ड, आणि तिकडं त्या इलेक्ट्रोडच्या ठिकाणी सोल्युशनमधले कॉपर आयन्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर ॲटम्स ऑफ द रॉड, म्हणजे हे रिडक्शन आहे. द इलेक्ट्रोड वे रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॅथोड, हे कॅथोडला झालं. हे दोन्ही सेपरेटली बट सायमल्टेनियसली, म्हणजेच एका अर्थाने इथं डेफिशियन्सी आणि इथे इलेक्ट्रॉन रिच, तर सोल्युशनमधल्या कॉपर आयन्सने इथले इलेक्ट्रॉन्स घेतले, मग हा इथं ते कॉपर आयन्स जे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहेत ते इथले घेतील. अल्टिमेटली हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे गेल्यासारखं आहे, कळतं का, समजते का. आणि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साईट टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साईट, जसं फ्लो ऑफ वॉटर, फ्लो ऑफ हीट, तसंच इलेक्ट्रॉन रिच साईट म्हणतो साध्या भाषेत, फिजिक्समध्ये मग ग्रेडियंट वगैरे म्हणतात. आणि हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मग यांनी शेजारच्या कॉपर ॲटमचे घेतले. असं करत तुम्ही विचार केला तर अल्टिमेटली हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे गेल्यासारखं आहे, म्हणजे गेल्यासारखं म्हणजे ते डायरेक्ट जात नाही उडी मारून, अल्टिमेटली नेट रिझल्ट असं झालं. मग ॲट दिस इलेक्ट्रोड इन झिंक, जेव्हा झिंक आणि कॉपर हाफ सेल असं जॉईन केलेलं असतं तेव्हा असं होतं बरं का. इथं काय होतं डायरेक्ट माहिती येऊन पहिल्यांदा सांगून टाकलं, मग इथं असंच का होतं वगैरे बघणार तर आहोत. सो अल्टिमेटली ओव्हरऑल कंप्लीट सेल म्हणून विचारात घेतलं तर काय झालेलं आहे, झिंकचं Zn+2 झालं, झिंक ऑन रॉड अँड कॉपर +2 फ्रॉम द सोल्युशनचे कॉपर झालं. नेट रिॲक्शन सगळे लेफ्ट रिॲक्टन्स म्हणजे LHS एकत्र करा, RHS एकत्र करा, तर इकडं रिलीज झाले इलेक्ट्रॉन्स, इकडे कॅप्चर झाले, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ओव्हरऑल रिॲक्शनमध्ये नेट रिॲक्शन दे गेट कॅन्सल्ड. आणि त्यामुळे नेट रिॲक्शन लिहिताना बघा झिंक प्लस कॉपर +2 2 प्लस लिहायची पद्धत आहे ॲक्च्युली नवीन प्रोसिजरप्रमाणे रूल्स. ओके, प्लस कॉपर, हा सॉलिड, हे ॲक्वस, हे ॲक्वस, हे सॉलिड. नाव दिस इज ओव्हरऑल रेडॉक्स रिॲक्शन, म्हणजे ही रिॲक्शन झाली. आणि हे होत असताना इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड हिअर अँड आयन्स, कॉपर आयन्स फ्रॉम द सोल्युशन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कॅप्चर पुल फ्रॉम हिअर. आणि त्यामुळे काय होणार, इलेक्ट्रॉन रिच साईडकडून इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साईडकडे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, म्हणजे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन बरं का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कन्व्हेन्शनल फ्लो ऑफ करंट अपोजिट दाखवतो आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये, असं शिकूया. सगळं बरोबरच असतं, ट्रेंड तिथं शिकण्याची पद्धत. ओके, तर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम झिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड झालेलं आहे इथं, नाही का, इलेक्ट्रॉन आणि डायरेक्शन ऑफ फ्लो दाखवलं आहे बघा, असं झालेलं आहे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन झाला गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये कळतं. ओके, अँड देअरफॉर दिस रिॲक्शन वेन वी जॉईन दिस, अशा पद्धतीने अरेंजमेंट केल्यानंतर इथं गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन दिसलं, म्हणजे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स झाले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स झाले. मग मध्ये आम्ही काही म्हणजे त्याचं पोटेन्शियलच्या हिशोबाने लावायला पाहिजे आपण, ते जरा जनरल किंवा गमतीने म्हणू. तिथं काही एखादा छोटा बल्ब लावला, काय कुठलं मोबाईल चार्जिंगला लावलं तर व्हायला पाहिजे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अरेंजिंग दिस इन दिस मॅनर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम झिंक रॉड टू कॉपर रॉड टेक्स प्लेस. आता ते पुढे डिटेलमध्ये शिकायचं, पण आता थोडक्यात हिंट देऊन ठेवतो. इकडचे एक्स्ट्रा झिंक आयन्स आणि इकडं कॉपर +2 रिड्यूस झाले, त्यामुळे इकडचे एक्स्ट्रा सल्फेट आयन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू मेंटेन दॅट हे काम करतात. आता सध्या एवढंच बोललो, जास्त विचार करू नका, कारण जे सध्या पहिल्यांदा आत्ता विचार करायचा त्याच्यावर फोकस ठेवा म्हणून म्हणाल. तरी पण सांगितलं, एक्स्ट्रा आयन्स इकडं झिंक +2, तिकडं सल्फेट -2, ते बॅलन्स सोल्युशन शुड बी ॲज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, काही नाही, हेच आणखी एकदा स्लो सांगितलं की झालं, नवीन काही नाही. ओके, सो दिस हॅज हॅपन्ड. आता
मग तुम्हाला शंका यायला पाहिजेत, म्हणजे स्टुडंटना शंका यायला पाहिजेत की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकडूनच का झाला, असं का नाही झाला. मग तुम्ही बघा, थोडं इथं एवढ्या जागेत सांगतो मी. परत आणखी एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे की कॉपर सल्फेट सोल्युशन असेल, ॲक्वस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आणि त्याच्यामध्ये मी झिंक ॲटम्स म्हणजे रॉड पावडर काही टाका सोयी, किंवा झिंक रॉड टाकला, झिंक रॉड टाकला आणि कॉपर सल्फेट. देन द कॉपर सल्फेट म्हणजे ब्लू कलर असतो. देन यू विल ऑब्झर्व दॅट ब्लू कलर स्टेप बाय स्टेप बिकम्स इट फेड्स. मग किती प्रमाणामध्ये आहे त्याप्रमाणे इट विल व्हॅनिश असं पण होऊ शकतं. ओके, तर ब्लू कलर फेंट होतो याचा अर्थच कॉपर प्लस टू फॉर्ममध्ये नाही राहत आहे, केमिकल रिॲक्शन होत आहे, पुरावा झाला. म्हणजेच वेन झिंक कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ कॉपर सल्फेट डायरेक्टली, तर मी डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये आणला झिंक रॉड, नाही का, झिंक रॉड ॲक्वस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट डीप्ड, तर काय झालं, म्हणजे ब्लू कलर फेंट झाला. म्हणजे झिंक रिॲक्ट विथ कॉपर प्लस 2 अँड गिव्ज Zn+2 प्लस कॉपर. ही रिॲक्शन तिकडं झाली, काही आपण केलं नाही, फक्त झिंक रॉड कॉपर सल्फेटमध्ये डीप केलं. उलटं करा, लक्षात येतं का बघा, बिकरमध्ये इकडं झिंक सल्फेट घ्या, म्हणजे Zn+2 आयन्स, झिंक सल्फेट ॲक्वस सोल्युशन, अँड डीप इन्सर्ट टू इट कॉपर वायर, कॉपर रॉड, कॉपर वायर. जर उलटी रिॲक्शन झाली असती, म्हणजे झाली असती तर असं समजून मी रिॲक्शन लिहितो, म्हणजे इथं झाली तशी कागदावर इथंही लिहून टाकलं, समजा असं असतं तर, इफ नाही का, इफ असं म्हणतो, तर रिॲक्शन बघा, लक्ष द्या, Zn+2 आयन्स कॉपर रॉड, समजा अशी रिॲक्शन झाली असती, होणार असेल तर कॉपर+2, कॉपर ॲटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे कॉपर झाले कॉपर+2 आणि Zn+2 एक्सेप्ट, मग झालं झिंक, तर ब्लू कलर तयार व्हायला पाहिजे. झिंक सल्फेट कलरलेस असतो, समजलं का, लक्ष द्या, ऐकायचं आहे, बघायचं आहे, आणि मग त्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह मी लिहित असतो. ओके, कारण ते कवर करताना मग असं हे सायन्सच असं आहे. हा जो आत्ता बोर्ड आपण वापरतो याच्यात जवळजवळ दुप्पट बोर्ड रेग्युलर क्लासमध्ये वापरतो, सांगतो आहे, म्हणजे काही प्लस मायनस आहे. आणि आता आपण हे ऑनलाईन शिकतो आहे, त्याचे काही फायदे आहेत, त्याचे काही लिमिटेशन्स पण असतात. मग मोठा डबल बोर्ड वगैरे घेतला तर ते कॅमेऱ्यामध्ये बसलं पाहिजे वगैरे. ओके, येस, टेक्निकल पॉईंट सांगितला. ओके, तर कॉपर रॉड वेन इट इज डीप्ड इन झिंक सल्फेट, ती जर मग अशी रिॲक्शन झाली असती, कॉपर प्लस Zn+2, देन बिकॉज ऑफ कॉपर+2 वाला कॉपर क्युप्रिक, ब्लू कलर शुड बी डेव्हलप्ड, तर इथं नाही डेव्हलप झालेलं आहे, म्हणजे हे होत नाही, ही रिॲक्शन होत नाही. बट दिस टेक्स प्लेस, म्हणजेच काय आहे, दिस इज अ स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिॲक्शन, स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिॲक्शन. मग जी स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिॲक्शन आहे ती फक्त या फॉर्मॅटमध्ये अरेंज केली, साध्या भाषेत या फॉर्ममध्ये अरेंज केली, म्हणजे तो सगळ्या अरेंजमेंटला म्हणून सेल बनतात. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, आणि मग स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन त्यातली कुठली ही आहे त्याच्यावरून ठरतं की मग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड टू विच इलेक्ट्रोड. ओके, म्हणजे रॉड डीप्ड इन सोल्युशन, इलेक्ट्रोड असं वर्ड वापरतात. इलेक्ट्रोड पुढे जाऊन हाफ सेलला पण वापरणार आहोत आपण. ओके, सांगून ठेवलं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेन कॉपर हाफ सेल अँड झिंक हाफ सेल अँड कॉपर हाफ सेल, म्हणजे झिंक रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ झिंक आयन्स, कॉपर रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ कॉपर आयन्स, असं केलं तर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असा झाला, म्हणजे असा होतो आहे. याचा पुरावा काय, तर तुम्ही कॉपर सल्फेटमध्ये झिंक रॉड डीप केलं तर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर बिकम्स फेंट, इट फेड्स, म्हणजे ही स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिॲक्शन आहे. त्याच्या उलटं लिहून बघितलं, करून पण बघितलं, होत नाही. म्हणजे ती कागदावर लिहिलेली, बोर्डवर लिहिलं मी, म्हणजे जरी कागदावर बरोबर दिसली तुम्ही लिहिली तर, म्हणजे बोर्डवरती, ॲक्च्युली इट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, म्हणजे ती नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स झाली.
म्हणजे समजलं का, ती तरी पण आम्हाला करायचीच असेल, इफ यू विश दॅट इट टू टेक प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, अर्लियर वी हॅव स्टडीड. सोडून द्या, मुद्दा काय आहे, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी. असं अरेंज केलं वी गेट इलेक्ट्रिसिटी अँड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम झिंक रॉड टू कॉपर रॉड. या केसमध्ये तसंच का झालं, तर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दिस रिॲक्शन अँड दिस इज स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिॲक्शन. उलटं का नाही झालं, तर उलटं झालं असं गृहीत धरून कागदावर जरी लिहिलं तरी ती नॉन स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिॲक्शन आहे. पुरावा काय, कॉपर रॉड डीप इन झिंक सल्फेट सोल्युशन, नथिंग विल हॅपन. त्याच्या उलटं इट हॅपन्स. समजलं. आता हे एवढं कळलं, हे पूर्वी पण एक्झाम्पल बघितलं होतं पुस्तकात, नॉर्मली हे एक्झाम्पल असतंच, तरी पण मुद्दाम हेच एक्झाम्पल घेतलं. समजून घ्यायला एक फिक्स एक्झाम्पल असावं. मग बरेच एक्झाम्पल्स MCQs वगैरे त्यासाठीच येतात, न्यूमेरिकल्स MCQs. एक एक्झाम्पल मग त्याच्यावरून आपण बनवूयात. ओके, येस, जस्ट इकडं सुरू करतो. जागा कमी पडलं तर ते पुसू मग आपण. आता मी काय करतो आहे बघा गंमत. मग अशी झिंक हाफ सेल अँड कॉपर हाफ सेल हळूहळू म्हणायला सुरुवात केलीच आपण, असं केलं होतं. त्याच्याऐवजी मी आता झिंक हाफ सेल अँड कॉपर हाफ सेल, त्याच्याऐवजी कॉपर हाफ सेल अँड सिल्वर हाफ सेल असं घेतो. कॉपर हाफ सेल अँड सिल्वर हाफ सेल, त्यातला एक हाफ सेल फिक्स ठेवला, एक बदलला. ओके, मग तसंच तिसरं एक्झाम्पल फ्युचरमध्ये चर्चेत येणारच आहे की झिंक हाफ सेल अँड ॲल्युमिनियम हाफ सेल, हिंट देऊन ठेवतो. बट वेन म्हणजे कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट अँड सिल्वर रॉड डिप्ड इन सिल्वर नायट्रेट. सिल्वरचं फ्री आयन्स देणारा कुठला असेल तो घ्यायचा. नॉर्मली वी टेक सिल्वर नायट्रेट AgNO3. तर त्यावेळेला काय होतं ते आम्हाला माहीत असल्यामुळं मी पहिला तसं लिहितो आणि मग एक्सप्लेन करतो. तर शेवटी अरेंज करताना तुम्ही असं लिहिलं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इकडं झिंक हाफ सेल आणि इकडे कॉपर हाफ सेल. उचलून मी उलटं ठेवलं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन झिंक रॉडकडून कॉपर रॉडकडे जातो. रिप्रेझेंटेशनमध्ये नॉर्मली द वन विच वर्क्स ॲज ॲनोड तो लेफ्टला रिप्रेझेंटेशनमध्ये ठरलेलं आहे. डायग्राममध्ये पण तशीच पद्धत पडली, आपण पाडली, तसं काय रूल नाही आहे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम झिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल या केसमध्ये. त्या केसमध्ये काय केलं तर तिथं मी काय करतो पहिलं बघा, की कॉपर रॉड इज डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ॲक्वस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट. नॉर्मली सोल्युशन म्हणलं तर ॲक्वस असतं, ते ॲक्वस मेन्शन नाही केलं सॉल्वंट तर इट इज ॲक्वस, इट इज टू बी कन्सिडर्ड ॲज ॲक्वस. केमिस्ट्रीमध्ये असं ठरलेलं आहे, रूल आहे. रूल म्हणजे ॲक्वस असेल तर यू नीड नॉट मेन्शन असं. ओके, म्हणजेच कॉपर +2 आयन्स, सल्फेट आयन्स आहेतच, SO4-2 बारीक लिहिलं आहे, कळतं आहे. सॉल्ब्रिज सांगितलं मग अशी, गॅलॉनोमीटर अँड सिल्वर रॉड. मग सिल्वरचं बारीक घ्या, वायर घ्या, महाग आहे ना. सिल्वर रॉड, मेटॅलिक सिल्वर, एलिमेंटल, डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ ॲक्वा सोल्युशन ऑफ AgNO3, म्हणजे ॲक्वा सोल्युशन ऑफ Ag+ आयन्स. ओके, ॲक्वस लिहित नाही आता प्रत्येक वेळेला. NO3- नायट्रेट आयन्स. फक्त Ag+ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाऊंट ऑफ Ag+ देणारा कुठलाही चालेल. AgCl नाही चालत इथं या केसमध्ये, तर बिकॉज AgCl इज स्पॅरिंगली सॉल्युबल. त्याच्या पाण्यामध्ये सॉल्युबिलिटी व्हेरी लेस आणि त्यातले Ag+Cl- फ्री आयन्स व्हेरी लेस, स्पॅरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. 11th केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके, असू दे. हे अरेंज केलं असं. 2 सेल्स तर आहेत, जसं इकडे घेतले होते 2. मेटल रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ इट्स ओन आयन्स अँड दे आर जॉईंड एक्सटर्नली बाय वायर, इंटरनली बाय सॉल्ब्रिज. ओके, मग नंतर तुम्ही मग हे 2 घेतले तर काय होईल, विचार करा रफ आपण, आणि मग पुढच्या काही कन्सेप्ट झाल्यानंतर तर तुम्हाला ते आरामात जमणार किंवा जमायला पाहिजे. ओके, आय एम गोइंग टू टीच. फक्त त्यातला एक हाफ सेल एक बदलला आणि केलं तर या केसमध्ये काय झालं, तर या केसमध्ये असं झालं, कॉपर रॉड डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ कॉपर +2 आयन्स म्हणजे क्युप्रिक आयन्स अँड सिल्वर रॉड ऑर वायर डीप्ड इन सोल्युशन ऑफ फ्री Ag+ आयन्स, AgNO3 ॲक्वस सोल्युशन म्हणजे. ओके, ॲक्वस. तर त्यावेळेला काय झालं, कॉपर atoms on copper rod, they got dissolved in the form of copper +2. म्हणजे हे ऑक्सिडेशन आहे.
याचा अर्थ कॉपर ॲटम्स जर कॉपर आयन फॉर्ममध्ये इथं आले तर याचा अर्थ इथं इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. ओके, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड बघा इथं निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. आणि इथं काय झालेलं आहे, ॲटम्स गो इन द सोल्युशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन्स, म्हणजे मागं इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहिले त्याचे, नाही का. हा सॉलिड, हा ॲक्वस, म्हणजे हा दिस इलेक्ट्रोड ॲट दॅट मोमेंट इलेक्ट्रॉन रिच म्हणजे हे ऑक्सिडेशन आहे. आणि म्हणून इलेक्ट्रॉन रिच म्हणून निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, म्हणजे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड इज ॲनोड हिअर, ॲनोड. ॲट द सेम टाईम Ag प्लस आयन्स इन द सोल्युशन, या सोल्युशनमधले Ag प्लस आयन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्वर मेटल, नाही का. इथं AgNO3 सोल्युशन आहे. दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अँड गेट कन्वर्टेड इनटू Ag. मग इथले सिल्वर आयन्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्वर ॲटम्स ऑन द रॉड, म्हणजे त्या मोमेंटला ॲटम्स ऑन द रॉड ते झालं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. आता इकडं सिन्स दिस हॅज मेड अवेलेबल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ते बॅलन्स होण्यासाठी, बिकॉज टोटल डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स अँड टोटल गेनेड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल. रेडॉक्समध्ये शिकलो आहे आपण 11वीचा रेडॉक्स बॅलन्सिंग. म्हणून बेसिकली रिॲक्शन हीच, दिस इज रिडक्शन पूर्ण लिहित नाही, शॉर्टमध्ये लिहितो. आणि मग इथं Ag प्लस आयन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, त्या मोमेंटला इथं रॉड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, कारण त्या ॲटममधून घेतला, सिल्वर ॲटम ऑन द रॉड त्याचा इलेक्ट्रॉन घेतला, त्यामुळं दिस इलेक्ट्रोड म्हणजे त्याच्यावरचे ॲटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट पॉझिटिव्ह. ओके. आणि मग इकडं एकाने जेव्हा 2 अवेलेबल केलं असतं तेव्हा अशा प्रकारचे 2 म्हणून इथे 2ने मल्टिप्लाय करूया. अल्टिमेटली इलेक्ट्रॉनिकली बॅलन्स असणार असते ओव्हरऑल रिॲक्शन, बोथ वेन दे आर कन्सिडर्ड टुगेदर. दिस इज रिडक्शन. आणि मग इथं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी तयार होते, बिकॉज Ag प्लस आयन्स फ्रॉम दिस सोल्युशन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ॲटम्स, आणि त्यामुळं मग रिडक्शन. मग हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, रॉड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट म्हणून पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह. आणि तिकडं काय झालं, रिडक्शन म्हणजे तो कॅथोड. द इलेक्ट्रोड वेअर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॅथोड, म्हणून हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. कळतं आहे आता हे समजल्यानंतर रिपीट होताना एक्सप्लेन करताना मग बारीक झालं तर तुम्हाला कळलं पाहिजे. तुम्ही म्हणून पहिल्यापासून ते बघत राहिले पाहिजे. ओके, कारण एक्सप्लेन करताना असं थोडं होणार. ओके, म्हणजे आणखी व्यवस्थित शक्य आहे ते लिहिलं पाहिजे वगैरे, ते ठीक आहे. यू कॅन डिमांड ऑन डिमांड फरमाईश आपकी. स्टील कॅथोड म्हणजे ओव्हरऑल काय झालं, दोन्ही हाफ सेलचा एकत्रित विचार केला तर, कारण द 2 थिंग्स हे दोन्ही सेपरेटली होत असले तरी सायमल्टेनियसली आहे. म्हणजे फक्त कॉपर हाफ सेल आहे आणि तिथं असं होणार आणि नंतर उद्या हा दुसरा हाफ सेल घेऊन येणार, मग असं नाही येते. वेन बोथ हाफ सेल्स आर जॉईंटेड एक्सटर्नली बाय वायर अँड इंटरनली बाय सॉल्ट ब्रिज. मग आता इथं जे कॉपर एक्स्ट्रा खाली आयन्स आलेले आहेत, कारण पूर्वीचे कॉपर सल्फेट इक्वल अँड अपोजिट होते, आणि इथं जे सिल्वर आयन्स इन द सोल्युशन रिड्यूस झाले, मग त्याच्याबरोबरचा नायट्रेट आयन म्हणजे ते एक्स्ट्रा इकडं पॉझिटिव्ह इकडं निगेटिव्ह आयन्स दे शुड बॅलन्स सॉल्ट ब्रिज. ओके, मग ओव्हरऑल कारण हे दोन्ही सायमल्टेनियसली होतात, पूर्ण सेल अरेंज केल्यानंतर होतात. शिकताना आम्ही सेपरेट शिकलो, तर म्हणून ओव्हरऑल रिॲक्टंट्स प्रॉडक्ट्स लेफ्ट हँड साईड राईट हँड साईड एकत्र केलं, तर म्हणून 2ने मल्टिप्लाय केलं. बेसिक रिॲक्शन तीच आहे. इकडं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज झाले, ऑक्सिडेशन. ॲट द सेम टाईम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, रिडक्शन. ओव्हरऑल रिॲक्शन काय झाली बघा, कॉपर प्लस ट्वाईस Ag प्लस 1 वाले Ag2 एका कॉपर ॲटमसाठी. आता रेडॉक्स तेवढं आम्हाला कळतं आहे. बॅलन्सिंग कॉपर प्लस 2 म्हणजे क्युप्रिक आयन्स, एलिमेंटल सिल्वर, म्हणजे ओव्हरऑल रिॲक्शन काय झाली, रेडॉक्स. सो वेन दीज 2 हाफ सेल्स आर जॉईंट वी गेट दिस, म्हणजेच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असं झालं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असं झालं फ्रॉम सिल्वर कॉपर हाफ सेल टू सिल्वर हाफ सेल. गॅलॉनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन दिसलं मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. मग तो कुठल्या डायरेक्शनमध्ये जातो चेक करण्याची पद्धत पण असते, आम्हाला कळतं. पण आता लिहिलं मी असं झाला, उलटा कसा नाही झाला कसं सांगणार, पुन्हा मगाशी केलं तसं एक्सपेरिमेंट करायचा. ओके, कसा एक्सपेरिमेंट करता येईल बरं. ओके, बघा थोडं फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स मगाशी हे सांगितलं, इथं करतो मी. बघा तोच मगाचा एक्सपेरिमेंट करायचा. ओके, आता थोडक्यात सांगितलं तर कळेल तुम्हाला. ओके, तो एक्सपेरिमेंट करूया. सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन घ्या, AgNO3 ॲक्वस सोल्युशन.
म्हणजेच ॲक्वस सोल्युशन Ag+ अँड NO3- आयन्स असणार, कळतं आहे आम्हाला. आणि त्याच्यामध्ये कॉपर वायर, कॉपर रॉड टाकलं तर ब्लू कलर विल स्टार्ट डेव्हलपिंग, नाही का. ब्लू कलर येतो इथं, ब्लू कलर यायला लागला. ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ +2 कॉपर इन ॲक्वस सोल्युशन. कॉपर +2 चे कंपाऊंड्स ब्लू, म्हणजे कॉपरचे कॉपर +2 झालेलं आहे. म्हणजे ही जी रिॲक्शन झाली ही स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स आहे. याचा पुरा उलटा करून बघा. आता मला वाटतं नुसतं एवढं सांगितलं तरी, म्हणजेच काय करायचं, सिल्वरचं वेसल घ्यायचं, सिल्वर वेसल घ्यायचं. हे वेसलच्या भाषेत आपण नंतर करू. इन वेसल काय घेणार आपण, कॉपर सल्फेट आणि सिल्वरचा रॉड घ्यायचा, सिल्वरची वायर घ्या, नथिंग विल हॅपन. याचा अर्थ याची उलटी रिॲक्शन होत नाही, ही होते. मग ही जी होणारी रिॲक्शन आहे AgNO3 सोल्युशन, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट जर कॉपर रॉड टाकला, वायर टाकली, तर ब्लू कलर डेव्हलप होतो. ब्लू कलर डेव्हलप होतो म्हणजेच ही रिॲक्शन झाली. काउंटर आयन इथं बाजूला आहेच, जो इथं होता नायट्रेट आयन्स 2 असणार, लिहिला नाही. सिल्वर नायट्रेटचे कॉपर नायट्रेट होणार, ब्लू कलर डेव्हलप झाला, म्हणजेच दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. मग जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिॲक्शन आहे, इफ इट इज अरेंज इन दिस मॅनर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. आणि मग स्पॉन्टेनियसमध्ये कोणाचं ऑक्सिडेशन झालं आहे, इथं कॉपरचं झालं आहे इन दिस केस. मग हा कॉपर हाफ सेल ॲनोड, तिथं ऑक्सिडेशन होणार, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर रॉड टू सिल्वर रॉड, इथं असं. मग असं का होत असतं, इथं कॉपर हाफ सेल कॅथोड म्हणून काम केलं होतं, त्या केसमध्ये कॉपर हाफ सेल ॲनोड म्हणून काम केलेलं आहे. असे सगळे जे बारकावे असतात ते सगळं आम्हाला डिटेलमध्ये आता इथून पुढं टप्प्याटप्प्याने बघायचं आहे. तर पहिल्यांदा गॅल्व्हॅनिक सेल्स, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी वेन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिॲक्शन इज अरेंज इन अ पर्टिक्युलर मॅनर, म्हणजे इन दिस मॅनर. ओके, सो हिअर जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिॲक्शन आहे त्याच्या बदल्यात झालं नाही, जी होणारच होती असं ठेवल्यानंतर, नाही का, जी होणारच होती डायरेक्ट मिक्स केल्यानंतर, मग अशी मी दाखवलं, ती अशी अरेंज केली तर जे इलेक्ट्रॉनचं डोनेशन अँड गेनिंग होणारच आहे ते थ्रू एक्सटर्नल वायर झालं, अशी अरेंजमेंट केली. सो वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नली, इलेक्ट्रिसिटी. तर हे असं बेसिकली 2 एक्झाम्पल्स घेतले. आणि मग हे असं का होऊ शकतात, कसं होतात, असंच का होतात, हे ब्रॉडली आपण नेट रिॲक्शन एक्सपेरिमेंटली केलं. अजून जरा व्यवस्थित थिरॉटिकली वगैरे बघायचं, फार डिटेल आणि फार मस्त पार्ट टॉपिकमधला हा गॅल्व्हॅनिक सेलचा पार्ट आहे. सो वी शुड गो and you should simultaneously study. Okay, thank you.